Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien les amis. Moi voilà, غزاله avec le chaîne Learn and Enjoy à votre service. خب سلام دوست عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. با من همراه هستید غزاله در چنل خودتون Learn and Enjoy. امروز یک ویدیوی جدید با یک موضوع جالب براتون داریم. Avez-vous déjà pensé aux stratégies qu'on peut utiliser pour donner et demander des informations dans une lettre؟ تا حالا به این فکر کردی که با چه ساختارهایی و از طریق چه استراتژی هایی ما میتونیم در یک نامه چه دوستانه چه رسمی کسب اطلاعات بکنیم یا اطلاعاتی رو ارائه بدیم؟ خب امروز قرار تو این ویدیو با هم دیگه یاد بگیریم. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. Suivez-moi. Voilà, nous sommes avec vous avec une lettre. خب همونطوری که براتون تو قسمت اول برنامه گفتم امروز قراره که یک نامه رو با هم دیگه بررسی بکنیم و استراتژی هایی رو که برای کسب اطلاعات توی نامه و در واقع ارائه اطلاعات توی نامه با هم دیگه توی ویدیو قبلی بررسی کردیم و اینجا توی متن پیدا کنیم و ببینیم و در واقع آنالیز کنیم. یک بار مثل همیشه چون متن تقریبا طولانی داره یک بار از اول تا آخر میخونم، شما همراه با من باشید و جایی که نیاز داره پاس بزنید ویدیو رو و خودتون بخونید. در قسمت بعدی با هم دیگه میریم سراغ تحلیلش. Honfleur le 10 février. Ma très chère Delphine. Oui, j'avais promis de t'écrire dès ton retour au Brésil. Et cela fait longtemps. Mais j'ai repris le boulot au lycée et j'ai été débordée. Tu m'avais demandé de te tenir au courant de l'actualité ici. À vrai dire, ça ne va pas très bien. On n'entend parler que de mouvements sociaux, crise économique, dette publique et restrictions. Les jeunes se révoltent. Ils ont occupé le centre d'affaires de la Défense à Paris, mais j'apprends maintenant par la radio qu'il y a eu des incidents avec la police qui les a délogés. Rien de grave, j'espère, parce que Laura, ma nièce, que tu avais rencontrée à Rochefort, avait décidé d'y aller avec son nouveau copain. On les comprend, l'avenir des jeunes, c'est un enjeu important pour le pays. Enfin, comme tu sais, les journalistes en font des tonnes, ils exagèrent toujours. Et on ne sait jamais ce qui se passe vraiment. Les élections se préparent et les grands médias ne sont pas neutres. Il a fait très froid la semaine dernière. Tu es bien chanceuse d'être rentrée à Sao Paulo. On a dû remonter le chauffage. Sylvain est toujours sur les routes, je le vois pas beaucoup. Il t'embrasse quand même. Et toi, quoi de neuf? Et toi, quoi de neuf? Penses-tu toujours arrêter de travailler pour t'occuper de Raphaël? Que se passe-t-il au Brésil? Je compte sur toi pour me tenir au courant. J'ai hâte de venir te voir là-bas l'année prochaine, si tout va bien. Bisous à toi, amitié à ton homme et des tendresses. Au petit Raphaël de sa marraine lointaine, Valérie. خب بریم تو قسمت بعدی وارد متن بشیم. Voilà. خب همونطور که می‌بینید ساختار نامه است. ما تاریخ رو در بالا سمت راست داریم. ابتدای نامه با یک فرمول دپل و در واقع یک استراکچر ساختاری که ما برای مخاطب قرار دادن در واقع دریافت کننده نامه استفاده می‌کنیم هست. Ma très chère Delphine. این به ما نشون میده که نامه در واقع نامه دوستانه و امیکل هست. Oui, j'avais promis de t'écrire dès ton retour au Brésil et cela fait longtemps. خب همونطور که یادتون هست یکی از کارهایی که ما تو نامه میکنیم عذرخواهی هست اگر قرار بوده نامه رو زودتر بنویسیم، اگر قرار بوده کاری رو انجام بدیم، اطلاعاتی رو اون طرف بدیم یا در واقع خیلی وقت گذشته و از اون نفر خبری نداریم.
این قسمت اولی در واقع introduction ما، معرفی ما، پاراگراف اولی ما، جمله اول شامل این عذرخواهی و این در واقع وارد کردن یک اکسکیوز هست، بهانه‌ای هست برای ننوشتن یا برای دیر کردن در ارائه اون اطلاعات. Oui, j'avais promis. می‌بینید که از participe از plus que parfait استفاده کرده. imparfait plus le participe passé. J'avais promis. Le verbe, l'infinitif, c'est le verbe promettre. De t'écrire. Ici, nous voyons le COIT, écrire à quelqu'un. Donc, c'est un COI. Écrire, c'est le verbe, voilà, de t'écrire. Après de, on utilise un infinitif. Dès ton retour, dès نشون دهنده اون starting point و در واقع نقطه شروع یک اتفاق هست. حالا در واقع به محض بازگشتت به برزیل من قرار بود که این کار رو انجام بدم. dès ton retour au Brésil. معمولا بعد از د یا ما پروپوزیشن داریم، در واقع عبارت داریم dès que و یا هم که یک اسم داریم، یک نام داریم اینجا، مثل ton retour au Brésil. Et cela fait longtemps. خیلی وقتی که گذشته، خیلی وقت شده. Ça fait ou cela fait longtemps. Mais j'ai repris le boulot. Voilà, حالا از plus que faire parfait میایم بیرون. Passé composé, j'ai repris. Le verbe c'est reprendre. Le boulot c'est un mot en fait familier pour le travail. au lycée et j'ai été débordée. خب خیلی سرم شلوغ بود و دوباره کار توی دبیرستان از سر گرفته بودم و خیلی شلوغ بودم. j'ai été débordée. برنامه‌ام شارژه بود، خیلی شلوغ و در واقع پر بود برنامه. tu m'avais demandé، بازم می‌بینید از plus que parfait استفاده کردیم چون به یک اتفاقی که قبل از اینکه بری حالا از من درخواست کرده بودی. voilà. de te tenir quelqu'un au courant، یعنی کسی رو در جریان چیزی گذاشتن. tenir quelqu'un، donc c'est ce te c'est COD au courant. voilà, tenir quelqu'un au courant ici de l'actualité، تو رو در جریان اوضاع احوال و اخبار حالا اینجا بذارم. à vrai dire در واقع یک اصطلاحی هست که شما میتونید برای بیان اون اصل یا کنه مطلبی که میخواید بگید استفاده کنیم. واقعیتش اینه که à vrai dire ça، بعدش مسلما ویرگول میاد. ça ne va pas très bien، خیلی خوب نیست اگه راستش رو بخوای. on entend parler que de mouvements sociaux. همونطور که میدونید ne va que رستریکسیون رو بیان میکنن، محدود میکنن. چی رو محدود میکنن؟ و در واقع انتخاب های ما رو محدود میکنن، به این معنی که فقط بحث از اینه، یعنی بحث از چیزی دیگری نیست، بحث از فقط جنبش های اجتماعی، بحران در واقع اقتصادی و دت به معنی همون بدهی های عمومی و همچنین محدودیت هاست. رستریکسیون بحث ایناست و لا غیر. Les jeunes se révoltent. Le verbe se révolter, c'est un verbe pronominal, se révolter contre quelque chose. Mais ici, il n'y a pas de préposition parce que les jeunes se révoltent. Ils ont occupé, voilà, le passé composé. Le verbe, c'est occuper quelque part. Le centre d'affaires de la Défense à Paris. حالا در واقع اون یک مرکز در واقع بیزنسی هست، مرکز تجاری لا دیفانس در پاریس رو در واقع گرفته بودن، اونجا رو رفته بودن و تسخیر کرده بودن. Mais j'apprends maintenant par la radio qu'il y a eu des incidents avec la police qui les a délogés. خب برخوردی با پلیس داشتن. il y a eu voilà، من خطم رو گم کردم. voilà, il y a eu des accidents dans un passé composé. il y a eu des incidents avec la police. درگیری داشتن با پلیس و در نهایت پلیس اونها رو متفرق کرده. les a délégués. en fait ici les ce sont les jeunes, donc les ici c'est le COD, déloger quelqu'un. et voilà, ici vous voyez l'accord de participe passé avec le pronom COD qui s'est placé avant. Rien de grave. rien de grave.
j'espère que le Ramagnès que tu avais rencontré à Rochefort. می‌بینید اینجا باز داره از پلوسکو پارفه استفاده میکنه و شیوه در واقع اطلاع دادنش هم خیلی جالبه. بر اساس اخبار هست، بر اساس اتفاقاتی که دقیقا میفته هست، حکم نظر شخصی رو خیلی نداره، منتها در یک قالب دوستانه‌ای بیان شده. Voilà, ma nièce que tu avais rencontré à Rochefort avait décidé d'y aller avec son nouveau copain. خب اون برادرزادم که تو قبلا دیده بودیش در روشفور تصمیم گرفته که بره اونجا و خب به همراه دوستش و همراه دوست جدیدش و en fait d'y aller به سمت همون Y اینجا اون سانتر d'affaires de la défense هست، به اون مکان اشاره داره va décider de, après la préposition d'aller, décider d'y aller avec son nouveau copain. On les comprend. L'avenir des jeunes, c'est un enjeu important pour le pays. در واقع چالش خیلی مهم هست. enjeu به معنی اینجا چالش میتونه باشه. Pour le pays. Enfin, comme tu sais, les journalistes en font des tonnes. Ils exagèrent toujours. خب خیلی پیازداغش رو زیاد میکنن. Ils en font des tonnes. و اغراق میکنن و اونقدر هم اوضاع مثلا بد نیست. On ne sait jamais ce qui se passe. vraiment آدم واقعا نمیدونه. ببینید اینجا on ne sait jamais اون مردم نیستن. به طور کلی داره میگه آدم نمیدونه. و در واقع یک حالت اون به نو یا به یک گروه خاصی بر نمیگرده، آدم ها در حالت کلی رو بیان میکنه. و les élections se préparent et les grands médias ne sont pas neutres. خب آماده انتخابات میشن و یا در نزدیک میشه و فضای انتخابات و les grands médias در واقع شبکه‌های خبرگزاری بزرگ هم که خب نمیتونن بی‌طرف باشن. Il a fait très froid la semaine dernière. اینجا می‌بینید که اطلاعات وقیعی رو ما توی این می‌بینیم از اوضاع سیاسی و یه مقدار روابط خانوادگی و همینطور آب و هوا. ما اینجا اطلاعات داریم. Il a fait très froid la semaine dernière. Tu es bien encore chanceuse d'être rentrée à Sao Paulo. Tu es bien chanceuse. خب تا اینجاش که واضحه. d'être rentrée. ما اینجا از infinitif passé استفاده کردیم. être rentrée. به جای اینکه بگیم de rentrer à Sao Paulo d'être rentrée باید بگیم چون در واقع برگشته و نامه بعد از اون نوشته شده. حالا که تو برگشتی، حالا این خیلی شانس داری که دیگه برگشتی بر خودت ساو پائولو. و اینجا هم تا که میبینید رانتره یک فعل موومان هست، c'est un verbe de mouvement. برای همین من از participe passé میخوام از infinitive فعل کمکش استفاده میکنم. être, voilà, d'être rentré. On a dû remonter le chauffage. خب remonter le chauffage یعنی خب دوباره راش بندازیم شوفاژا رو چون که هوا سرد شده بود. سیلوان est toujours sur les routes. احتمالاً راننده چیزی هست همسرش و il est toujours sur les routes. Je le vois pas beaucoup. Je ne le vois pas beaucoup. خیلی نمیبینمش. Je ne le vois pas. Le ici c'est le COD, voir quelqu'un. تامبراس کامن به سلام میرسونه. حالا در واقع این تامبراسه فعل بوسیدن هست، میبوستت و در واقع مثل همون سلام میرسونه ما هست چون توی سلام احوال پرسی معمولا رسمه که دوستان هم دیگه رو با هم دیگه رو بوسی میکنن. en toi et toi pardon quoi de neuf. حالا در نهایت در قسمت پایانی شما نامتون معمولا درخواست اطلاعات از طرف میکنید که فلان کار بر من انجام بده، که فلان فایل به پیوست ارسال کن، فلان در مورد فلان خبر نظرتو بگو، در مورد فلان قضیه بر من تعریف کن که چی بر سرتو گذشت و فلان اتفاقو تعریف نکردی چی شد و از این قبیل عبارت هایی که ما برای کسب اطلاعات استفاده میکنیم. در واقع درخواست میکنیم که مخاطب ما هم برای ما بنویسه و از خودش بگه، از مشکلاتش بگه و از اتفاقاتی که براش اطرافیانش میافته. Penses-tu toujours, ببینید سوال با inversion du sujet, penses-tu toujours arrêter
de travailler pour t'occuper de Raphaël. Arrêter de travailler, faire un stop, ne plus travailler pour t'occuper. ببینید فعل s'occuper هست. donc t'occuper de Raphaël. احتمالاً رافائل بچه‌ش هست که گویا قبلا صحبت این بوده که از کار بیاد بیرون و بره و سراغ بچهش و در واقع از بچهش مراقبت بکنه. Que se passe-t-il au Brésil؟ اونجا چه خبره؟ Je compte sur toi pour me tenir au courant. همون هم که counting on you هست. Je compte sur toi یعنی مطمئنم که به من این قولو میدی که منو در جریان بذاری. Je compte sur toi pour me tenir au courant. حتما قول بده که منو در جریان میذاری. J'ai hâte de venir te voir là-bas. دیرم میشه، عجله دارم که بیام اونجا و ببینم. J'ai hâte de venir. I'm looking forward. هم تو انگلیسی ما معنیش میکنیم بی صبرانه منتظرم که بیام و بتونم بیام و ببینمت اونجا. L'année prochaine si tout va bien. اگر که خب در سال آینده همه چی اوضاع رو باشه. Bisous à toi, amitié à ton homme et des tendresses. خب بیزو هم کلمه هست که به معنی بیز به معنی بوسیدن هست، مثل همون جو تامبرس هست و خودمونیه. امیتیه اتونوم، امیتیه اینجا همون یه حالتی از فرمول پولیتس هست، برای نامهای دوستانه استفاده میشه و به معنای سلام من رو به همسرت برسون یا دوست دارم همسرت هستیم و دلتنگشیم. ترجمه این شکلی میشه ازش کرد در فارسی. امیتیه اتونوم، ببینید چون اینجا داره پیامی رو میفرسته برای اون آدم، مثل بیزو از استفاده میشه. امیتیه اتونوم et des tendresses au petit Raphaël. des tendresses بازم در یه شکل دیگه از همون امیتیه هست. au petit Raphaël et de sa marraine lointaine. خب بازم اینجا ارا میبینید. de tendresse à quelqu'un de sa marraine lointaine. marraine اینجا به معنی همون حالا گادمادرش هست که احتمالاً حالا اینجا معلوم نیست که رابطه خانوادگی داره ولی با اون دوستش یا نه صرفاً مادر خوندش شده. از مادر خوندت که خب خیلی دوره. لوانتن به معنی دور هست صفت اینجا و بلغی در نهایت. میبینید که اینجا این فرمول دو پولیتس نهایی رو که استفاده میکنید، ساختار محترمانه آخر رو برای پایان بندی استفاده میکنید، یه ویرگول میذارید و در نهایت با اسمتون نامه رو تموم میکنید و به شکل در حکم امضا هستین اسمتون رو نوشتن آخر نامه. اینم از این. پس این متنی که ما با هم دیگه دیدیم یک نامه دوستانه بود که توش پاراگراف های مختلف هر کدوم در مورد موضوعاتی صحبت کرده بودن. کلیت کار کسب اطلاعات و ارائه اطلاعات بود. حالا اینجا غالب دوستانه است. اول با یا عذرخواهی در مورد تأخیر یا عدم نامه نوشتن، عدم جواب دادن یا هر چیز دیگه شروع میشه و بعد اطلاعات توش گفته میشه. اطلاعات هم خب خیلی به صورت پروفشنال یا تکنیکال گفته نمیشه، در قالب همون درد و دل یا تعریفات روزمره هست ولی خب روی فکت ها سوار شده. و در نهایت هم شما در پاراگراف آخر از اون نفر میخواید، از اون مخاطبتون میخواید که برای شما بنویسه و از زندگیش و از اتفاقاتی که دور برش میفته اطلاعات به شما بده. این همون قسمت نهایی و درخواست اطلاعات هست. و خب برای پایان هم که شما با یک ساختار محترمانه همون فرمول دو پولیتس نامتون رو میبندید. Et voilà, c'est fini. J'espère que vous avez bien profité de cette vidéo. خب اینم از این. امیدوارم که از این ویدیو هم استفاده کرده باشید و چیزای جدیدی یاد گرفته باشید. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیو دیگه، چاو.